Another award. Again, this is also a name that everyone in the UAE is very familiar with. When I say the name, definitely you'll know. Telephony. Yes, and William TCT Enterprise, the founder and chairman MD, Dr. Mohammad Shafi Abdullah. Video, please. Dr. Mohammad Shafi Abdullah, founder and chairman, NDTCT Enterprise, Telephony, MEAA. Dr. Mohammad Shafi Abdullah is a distinguished entrepreneur, visionary technology leader, business strategist, and internationally respected ICT professional with more than 3 decades of experience spanning telecommunications, information technology, business process management, network engineering, organizational development, and strategic business transformation. Dr. Mohammad Shafi Abdullah. Congratulations, Dr. Mohammad Shafi Abdullah. And again, this is an award. Definitely, we all know it's very close to home for us there in the UAE as well. Congratulations, sir. All across Middle East, Africa, and Asia, this is a name, Telephony, that we all know in the name of telecommunication, TCT Enterprise. Congratulations on your achievement, and we would love to honor you right here on the stage of the Golden Achievement Awards Dubai Kerala 3rd edition 2026. The trophy and the certificate. His Excellency Dr. Mohammad Saeed Al-Kindi and Sri C.P. John doing the honors. Thank you, sir. I also request you to join us for the business conclave happening after this. Your inputs really will hold value. Thanks a lot, sir. And of course, I know that I have been actually making you stand up and sit down like a drill master right now. Sir, I'll actually relieve you of it. I'm going to hold back Dr. Kindi for some more time, but I will request you to actually take your seat right in the front, sir, giving you some relief of time. Of course. And we are so proud. Sir പറഞ്ഞു 2 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് 2 മാസം കൊണ്ടുള്ള അച്ചീവ്മെന്റുകളിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രൗഡാണ്. Thanks a lot. A big round of applause. The Honorable Minister for Transport Kerala State, Sri C.P. John. ഇനി അടുത്ത പേര് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ സർ അഗൈൻ എന്നാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. സാറിനെ കണ്ടോടെ പറഞ്ഞു വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ മീഡിയയുടെ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്സ് വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും നൽകിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞേ മതിയാവുള്ളൂ. ആൻഡ് മലയാളികൾക്ക് ആരും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം മലയാളി കേട്ടറിവോടുകൂടി ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേട്ടറിവുള്ള ഒരു പേര് തന്നെയാണ് ശ്രീ KC Joseph. The former minister, may I request your presence on the stage, sir? Sri KC Joseph, big round of applause in welcoming him onto the stage, everybody. Distinguished Chairman of the Golden Media Awards Committee, His Excellency former Minister Shri Mohammad Al-Kindi, Honorable Kerala Minister for Transport, C.P. John, distinguished award winners, respected NRKs, friends and colleagues. It is my rare privilege to present this 14th award function at Trivandrum, organized by the Golden Media Awards Committee, chaired by our colleague Shri Liaquat Ali. I was a regular invitee to the function both in Dubai and Kerala, and the untiring efforts of Liaquat Ali and team to honor the
distinguished award winners in various fields. They are regularly conducting the function without a break, either in Dubai, Bahrain, or in Kerala. The success story of the award winners is a real motivation for all of us. The proud sons of Kerala, sons and daughters of Kerala, who came to the stage to receive award. They had done a wonderful job in their field, in the business field and other fields also. Golden Media Achievement Award അവർക്കെല്ലാമുള്ള വലിയ ആദരവും ബഹുമാനവുമാണ്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രവാസി മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം GCC രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു ഹോം എവേ ഫ്രം ഹോം പോലെയാണ്. സ്വന്തം നാട് പോലെ കരുതുന്ന പ്രദേശമാണ് എല്ലാ GCC രാജ്യങ്ങളും. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ മലയാളികളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ഈ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കഠിനാധ്വാനവും അവരുടെ വിയർപ്പും വഹിച്ച പങ്ക് ഒരിക്കലും കേരളത്തിൽ മറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് GCC രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതത്തിന് അന്തരീക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു. സമീപകാലത്തായി വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ഓരോ ക്രൈസിസും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മയെല്ലാം വളരെയേറെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന മലയാളികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം, അവരുടെ ജോലി സ്ഥിരത, വരുമാന ചോർച്ച, അതെല്ലാം വളരെയേറെ പ്രയാസപൂർണമായ സാഹചര്യമാണ് നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഗൾഫിലെ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ മൂലം കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. എണ്ണവിലയുടെ വർധനവ് നമ്മുടെ നാടിനെയും വളരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നില്ല. ഏതായാലും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി അവിടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ, സ്ഥിരോത്സാഹത്തിലൂടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത് വിജയിച്ച എല്ലാ അവാർഡ് ജേതാക്കളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാണ്, ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വിജയാശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അവാർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച ലിയാഖത്ത് അലിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ലിയാഖത്തിൻ്റെ സ്ഥിരോത്സാഹമാണ് എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ പ്രഗത്ഭരായ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അവരെ ബഹുമാനിക്കാനുമുള്ള പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം വളരെയേറെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. എല്ലാവരും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെയും നാളുകൾ തിരിച്ചു വരാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ് സർ. നമുക്ക് ഉറപ്പായും അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹം. Be ready everyone. Your name going to be called anytime very soon. And this time, this is for We4U Care Limited and Holistic Healthcare Solutions. Ladies and gentlemen, with pride and honor, we will welcome Mr. Siju Paulos Chullikaran onto the stage after the video. Let's take a look at the video, please. Mr. Siju Paulos Chullikaran, Managing Director V4U Care Limited and J&S Superstore Limited, Yeovil, England, London. Mr. Siju Paulos Chullikaran is one of the most respected Malayali entrepreneurs in the United Kingdom, widely recognized for his remarkable contributions to the healthcare staffing and care solutions sector. He has successfully built a reputation
for providing dependable, compassionate, and professional healthcare workforce solutions to hospitals, nursing homes, residential care homes, and healthcare providers across England. Mr. Siju Pavlos Chullikaran. It's changed the lives of a lot of people around him. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇവിടെ മലയാളികൾക്ക് അവിടെയുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ജോലി നേടിക്കൊടുത്തൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ശ്രീ സിജു പൗലോസ്. ലണ്ടനിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, യോവിലിൽ. Sir, it's our pride and honor to be honoring you here onto the stage, sir. On this stage of the Golden Achievement Awards, Dubai Kerala 3rd edition 2026. Please collect the trophy from Dr. Mohammad Said Al-Kindi and the certificate from Sri K.C. Joseph, sir. Thank you and congratulations. Congratulations. Please put your hands together for the gentleman out there, Mr. Siju Pavlos Chullikaran, and I request you to stay back with us for the business conclave discussion after this. Congratulations, sir. And now the next award. ഈ പേര് എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഇത് ആ മിഥുനല്ല, ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിവരമുള്ള മിഥുൻ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നമുക്കവിടെ ദുബായിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ജോലി അതിൻ്റെ ശമ്പളവുമായിട്ട് ജീവിച്ച് പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്ക് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലൂടെ ഒരുപാട് നേടിക്കൊടുത്തൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് മിഥുൻ ജി പണിക്കശ്ശേരി ഓഫ് മിഥുൻസ് മണി മാർക്കറ്റ്. വീഡിയോ പ്ലീസ്. Mr. Mithun G. Panikaseri, CEO and founder, Mithun's Money Market, Dubai, UAE. A visionary financial leader dedicated to transforming lives through financial literacy, disciplined investing, and professional trading education. Mr. Mithun G. Panikaseri is one of the UAE's most respected financial educators and trading mentors. As the founder and CEO of Mithun's Money Market, he has built one of the country's leading financial education institutions, empowering thousands of aspiring traders with the knowledge and confidence to achieve financial independence. With over 2 decades of experience in global financial markets, he has guided individuals, professionals, and entrepreneurs in making informed financial decisions. Mr. Mithun G. Panikaseri. He has mentored more than 10,000 students in stock markets today, and it's growing every day. Congratulations once again, Mithun. We are honored to present you this award on the stage of Golden Achievement Awards, Dubai Kerala, the 3rd edition. Congratulations. And of course, please receive the award from Dr. Mohammad Said Al-Kindi and the former minister, the Honorable K.C. Joseph, sir. Of course, his tidbits would be very much crucial to tonight's discussion, tonight's business conclave. നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു രണ്ടാം വരുമാനം അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. Please join us later for the business conclave discussion happening along with the Confederation of the Kerala Chamber of Commerce. That will be happening after the distribution of the awards. I request all of you to join there as well. This is going to be very insightful. Congratulations once again, Mithun. And now, this is also another name. I think very synonymous, very much ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ RAC ഗ്ലോബലിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ഷിബിലി റഹ്മാൻ KP. Congratulations. Take a look at the video, please. Mr. Shibili Rahman KP, founder and chairman, RAC Global, Calicut, Kerala. Mr. Shibili is a dynamic young business leader
who is redefining entrepreneurship by building one of Kerala's most ambitious startup ecosystems, empowering entrepreneurs, connecting investors with innovators, and creating a future where visionary ideas evolve into globally scalable enterprises. Mr. Shibili Rahiman KP stands among the new generation of visionary entrepreneurs who are transforming the entrepreneurial landscape of Kerala through innovation, strategic leadership, and an unwavering commitment to nurturing startups. Mr. Shibili Rahiman KP. Congratulations, Shibili Rahman. Again, this name. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ the vision that man has is so amazing. Will be very much inspired. And if you have an idea, you pitch it to him. He gets you in success with, or rather, he gets you in touch with successful investors. The way he has actually pioneered growth of a lot of projects all across, not just Kerala, all across the GCC as well. Congratulations, Shibili Rahman of RAC Global. Big round of applause, everyone. Big round of applause for Shibili Rahman. And of course, Shibili, join us after this for the business conclave discussion that's going to happen with the confident of the Kerala Chamber of Commerce. We would love to have your inputs. We would love to listen to your inputs. Congratulations once again. And now, moving on to the next award. This is for Alwasil Water Purification LLC, Ms. Shaila Dev. Video, please. Ms. Shaila Dev, Managing Director, Alwasil Water Purification LLC, Dubai. Ms. Shaila Dev is a highly vibrant Indian entrepreneur who has been part of the United Arab Emirates growth journey for nearly 4 decades. Ms. Shaila Dev has made significant contributions to the UAE's water purification and premium bottled drinking water industry. Widely admired for her extraordinary knowledge in water purification, marketing strategies, customer relations, and market analysis, she has successfully established herself as a visionary leader in the corporate sector. Her life story strongly reflects the belief that confidence, dedication, and persistence can turn dreams into reality. Ms. Shaila Dev. ഈ ദുബായ് ഡ്രീം അല്ലെ ഗൾഫ് ഡ്രീം ചേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പുരുഷന്മാരുടെ കഥകളാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വെന്നിക്കുടി പാർച്ച കഥ തന്നെയാണ് അൽവാസിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷനിൽ മിസ് ഷൈല ദേവ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. 40-ലേറെ വർഷത്തെ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മിസ് ഷൈല ദേവിനെ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നു. Here on the stage of Global Media's Golden Achievement Awards. Congratulations, madam. It's our pride and honor to be presenting you with this honor. Please receive the award from His Excellency Dr. Mohammad Saeed Al-Kindi and the Honorable former Minister, Sri K.C. Joseph. Thank you, and please join us later for the conclave. നമുക്ക് കെ സി ജോസഫ് സാർ, ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ സാറിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് നടത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സാറിനെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഇരുത്താം. ബട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ലീവ് അസ്. നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിനെയും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ കിട്ടിയാൽ സാറിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ്, സാറിന് ഇത്രയും വർഷമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ സാധിക്കും. സോ വി റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ബി ദേർ. ആൻഡ് നൗ വെൻ ഐ സേ ദിസ് നെയിം, ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രഡിക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പോളുകളും എക്സിറ്റ് പോളുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേര് കേട്ട് കാണില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു നേതാവ് അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആ നേതാവിൻ്റെ കൂടെ ജനങ്ങളുണ്ടാവും എന്ന് തെളിയിച്ച വ്യക്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാത്തന്നൂർ MLA ശ്രീ
BB ഗോപകുമാറിനെ ആദരപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. സർ, പ്ലീസ് grace the stage of Global Media's Golden Achievement Awards. May I request a few words, sir? ഏറെ ബഹുമാനരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ ഈ സന്തോഷകരമായ പരിപാടിക്ക് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ അറിയിച്ച അടിസ്ഥാനത്തിൽ 6 മണിക്ക് തന്നെ എത്തിയതാണ്. ഇടയ്ക്ക് കിഴക്കോട്ടത്ത് മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ കൂടി പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നത്. KC ജോസഫ് സാറിനെ പോലുള്ളവർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ വന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി. ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളവരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ധന്യമായ ചടങ്ങ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അവാർഡ് വാങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടി ഇവിടെ ഇന്ന് ആദരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്കിവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവർ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവനകൾ തുടർന്നും നൽകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് അവാർഡുകൾ നൽകുന്നതിനായിട്ട് താങ്കളെയും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് അവാർഡുകൾ നൽകുമ്പോൾ അടുത്തത് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് അനദർ മാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർ തുടങ്ങുന്ന സമയമായിരിക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വളർച്ച നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ UAE കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. 22 വർഷത്തിനിടയിൽ കണ്ട ഒരുപാട് വളർച്ചകളുടെ കഥയിൽ ഒരു കഥ തന്നെയാണ് അടുത്തതും പറയാനുള്ളത്. And he is the CEO of the Millennium Group Dubai. Ladies and gentlemen, Mr. Harish Kumar Nambiar. Please take a look at the video. Mr. Harish Kumar, CEO, Millennium Group, Dubai. Mr. Harish Kumar Nambiar stands among the most respected entrepreneurial leaders in the Middle East. He has guided the Millennium Group from its formative stages into a multi-vertical solutions platform spanning food ingredients, specialty chemicals, logistics and industrial services. Today, Millennium Group operates as a trusted enabler within regional supply chains, known for reliability, technical competence and long-term partnership orientation. Mr. Harish Kumar. Harish, again, Harish's company is something that everybody reckons with. അവിടെ ഒരുപാട് വളരെ വലിയ കമ്പനികളുടെ ഏറ്റവും സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർ കൂടിയാണ് Millennium Group UAE. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Mr. Harish Kumar Nambiar, the recipient of the Golden Achievement Award today, right here on the stage. Congratulations, Harish. Of course. Please put your hands together for Mr. Harish Kumar Nambiar. And with pride and honor, we would love to present you the trophy from Dr. Said Al-Kindi and of course the certificate by Mr. BB Gopakumar. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാത്തന്നൂർ MLA ആണ്, അദ്ദേഹമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി ആദരിക്കുന്നത്. Thank you and congratulations, Harish. I would request you to also join us after this for a conclave, a business discussion. Lovely to have you. And now the next one. This one goes out to the Oregon Systems, Abu Dhabi, UAE. And this is for the General Manager and Chief Technology Officer, Mr. Manu Nair. Video, please. Dr. Manu Nair, General Manager and Chief Technology Officer, Oregon Systems, UAE. Dr. Manu Nair is a dynamic and forward-thinking young top management leader, and
He is a distinguished technology leader, cybersecurity strategist, and business visionary whose professional journey spans more than 2 decades of excellence in information technology, industrial cybersecurity, critical infrastructure protection, and business transformation. He has played a pivotal role in building Oregon Systems into one of the Middle East's most respected and influential cybersecurity organizations. Dr. Manu Nair. നമ്മൾ ഇന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ AI-യുടെയൊക്കെ യൂസ് നമ്മൾ കാണുന്നെങ്കിൽ മനു വാസ് എ ഫോർ റണ്ണർ ദേ. Oregon Systems used to deal with IoT, Internet of Things, very early stages. ഇപ്പോൾ AI-യുടെയൊക്കെ ഫോർ റണ്ണേഴ്സ് ആണ്. അതും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തി. Ladies and gentlemen, please put your hands together in honoring Manu Nair, Dr. Manu Nair, on the stage of the Golden Achievement Awards, Dubai, Kerala, the 3rd edition. And of course, after collecting the award, please stay back with us. We have a business conclave that's happening along with the Confederation of the Kerala Chamber of Commerce and Industry, and your inputs regarding technology would be very valuable. So please stay back with us after this, Manu. Thanks a lot and congratulations on the award. And now, moving on to the next award. This is an award that should put a smile on all our faces because this one is Dr. Gigi's $1 Million Smile Dental Clinic. And going out to Dr. Gigi George, video please. Dr. Gigi George, MDS, Orthodontics, founder and chief dental surgeon. Dr. Gigi's $1 Million Smile Dental Clinic, Tiruvananthapuram, Kerala. Dr. Gigi George, MDS, Orthodontics, is one of India's most accomplished and internationally recognized dental specialists, with over 2 decades of distinguished clinical experience across the United Arab Emirates and India. As an orthodontist, implantologist, laser surgeon, conscious sedation specialist, and smile design expert, she has consistently demonstrated exceptional clinical excellence while transforming the lives of thousands of patients through advanced, ethical, and patient-centric dental care. Dr. Gigi George. Please put your hands together and welcome the $1 Million Smile onto the stage. You can already see the $1 Million Smile in the pictures here. We will see her in person very soon and we'll check if that's going to be a $1 Million Smile as well. Congratulations, Dr. Gigi George, on winning this award. We are proud and we are honored to be giving you this award. And of course, we can see the $1 Million Smile already there. So, Dr. Gigi's $1 Million Smile Dental Clinic right here in Trivandrum, Kerala, and honoring her here with this award, ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ശ്രീ BB ഗോപകുമാറും ഒപ്പം നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് സൈദൽ കുഞ്ഞിയും ചേർന്നാണ് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. Congratulations, doctor. Congratulations. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കാനും കൂടി ഡോക്ടറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി കൊണ്ടുവരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ സഹായം എന്തായാലും ആവശ്യം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. And now moving on to the next award. This for the MD Car Park, Trivandrum, Kerala, Mr. Sudhir Devarajan. Video please. Mr. Sudhir Devarajan, Managing Director, Car Park near Thampanur, Thiruvananthapuram, Kerala. He is running a company, Car Park,
is one of Thiruvananthapuram's most trusted and respected premium automobile accessories and customization destinations. Recognized for his entrepreneurial vision, unwavering commitment to quality and customer-first philosophy, he has successfully transformed Car Park into a benchmark for excellence in the automotive accessories industry. Through years of dedication, innovation, and consistent service, he has earned the confidence of thousands of customers. Mr. Sudhir Devarajan. ഉറപ്പായിട്ടും മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം കൃത്യമായിട്ട് ലോ അബൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. കാർ പാർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കാർ ആക്സറീസിൽ വളരെ സിനിമസ് ആയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്ക് വളരെ അടുത്തറിയുന്ന പേര് കൂടിയാണ് കാർ പാർക്ക്. മിസ്റ്റർ സുധീർ ദേവരാജനെ ഈ വേദിയിൽ ആദരിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. പ്ലീസ് കളക്ട് ദി അവാർഡ് from His Excellency Dr. Mohammad Said Al-Kindi and the Honorable MLA of Chatanur Shri B. Gopakumar. Congratulations, Mr. Sudhir Devarajan. Congratulations. താങ്കളുടെ ഈ അവാർഡിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം അടുത്ത ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൽ കൂടി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അടുത്ത ഡിസ്കഷനിൽ ഉണ്ടാവണം. താങ്ക് യു. രാജധാനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തിരുവനന്തപുരത്തും പാലക്കാടും ബിടെക്കിൽ ആദ്യമായി നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പഠിച്ചിറങ്ങൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെന്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഉള്ള രാജധാനി ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും. നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് 6 വഴികൾ: ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്, HR, ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഓപ്പറേഷൻസ്. മറ്റ് ശക്തമായ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകൾ. രാജധാനി ബിസിനസ് സ്കൂൾ, MBA ജനറൽ പ്രോഗ്രാം, 100% ജോബ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി. രാജധാനി, നിങ്ങളുടെ വിജയം ഉറപ്പ്. രാജധാനി ബിസിനസ് സ്കൂൾ, ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് പാലക്കാട്. രാജധാനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തിരുവനന്തപുരത്തും പാലക്കാടും ആദ്യമായി ബിരുദവും മാസ്റ്റേഴ്സും ഒരുമിച്ച് നേടുന്ന 5 വർഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് MCA. പഠിച്ചിറങ്ങൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെന്റ് റെക്കോർഡുള്ള രാജധാനി ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് +2 പോയി സമയം പാഴാക്കാതെ എഞ്ചിനീയർ ആകും. ജോയിൻ ചെയ്യാം കേരളത്തിലെ പ്രീമിയം ക്യാമ്പസായ രാജധാനി പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ. പഠിക്കാം 100% പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടിയോടെ. രാജധാനി പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് പാലക്കാട്. കടൽ വഴികൾ തുറക്കും, ലോകം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ പുതിയ യുഗം വിഴിഞ്ഞത്തിൽ തുടങ്ങി. രാജധാനി ബിസിനസ് സ്കൂൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു MBA ഇൻ ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ്. കരിയറിന് ഗ്ലോബൽ ദിശ. രാജധാനി, ലോകം നീങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എഴുതാതെയും MBA എൻട്രൻസ് എഴുതാതെയും BTech MBA കോഴ്സുകളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാം. തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് ക്യാമ്പസുകളിലുള്ള രാജധാനി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു. സീറ്റുകൾ പരിമിതം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അഡ്മിഷനുമായി ഇന്ന് തന്നെ ബന്ധപ്പെടൂ. And now the next award again. ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഫിലാന്ത്രോപ്പിക് ആക്ടിവിറ്റി, അൻബോർഡ് കൊച്ചി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അൻബോർഡ് ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി, അൻബോർഡ് UAE എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഇന്ന് UAE നടക്കുന്ന മികച്ച ഒരുപാട് ഇവന്റുകളുടെ പുറകിലുള്ള പേരാണ്. ഷീ ഹാസ് ഹർ ഓൺ ക്ലോതിങ് ലൈൻ,
Ladies and gentlemen, yet another entrepreneur you need to look out for. Ladies and gentlemen, it's our pride and honor to be presenting this award to Miss Bindu Nair. Video please. Ms. Bindu Nair, Managing Director, Synergy Events, Dubai, UAE. Ms. Bindu Nair is one of the UAE's most enthusiastic Indian women entrepreneurs, widely recognized for her outstanding contributions to community development, women empowerment, business, event management, and cultural promotion, with over 25 years of successful business experience in the United Arab Emirates. She has established herself as a visionary business leader whose entrepreneurial excellence is matched only by her deep commitment to social responsibility and humanitarian service. Her unwavering commitment to preserving Kerala's traditional weaving heritage became especially evident during the devastating Kerala floods, when she extended significant support to the weaving community of Kerala's most historic handloom villages. Ms. Bindu Nair. And of course, she is also a proud ambassador for the cultural heritage. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെയ്ത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സും ഒക്കെ ഇവയിലും ലോകമെമ്പാടും എത്തിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ഫോറിനേഴ്സ് കൂടിയാണ്. And Synergy Events, again, something that is very much synonymous with a lot of proud events out there. വെറും നീഷ് ഇവന്റ്സ് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് മികച്ച ഇവന്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നുള്ള ബിന്ദു, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ബിന്ദുവിന് ഈ അവാർഡ് നൽകുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. And please put your hands together. She receives the award from Sri Gopakumar and of course Dr. Mohammad Said Al-Kirti right here on the stage of Golden Achievement Awards, Dubai, Kerala, 3rd edition, 2026. ഉറപ്പായും കേരളത്തിനും ദുബായിക്കും കൂടി ചേർന്ന് എങ്ങനെ ഇതിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനും കൂടി ബിന്ദുവിനെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ബിന്ദുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കോൺഫെഡറേറ്റ് ഓഫ് കേരള ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സും കൂടിയുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് തീർച്ചയായും ഇതിൽ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഔട്ട്കമുകൾ ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു ബിന്ദു ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. സീ യു വെരി സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദിസ്. ആൻഡ് നൗ another award that's going to be given away. Again, this is നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവാർഡുകളും നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം അവാർഡ് കിട്ടികളിൽ പല ആൾക്കാരും വളരെ വലിയ ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റുകൾ കൂടിയാണ്. പലപ്പോഴും അവരുടെ ആ ഒരു ഫാസറ്റ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ദിസ് വൺ അഗൈൻ, ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദ ചെയർമാൻ ആൻഡ് MD ഓഫ് ദ അമ്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, മിസ്റ്റർ V.S. Santosh Kumar. Video please. Mr. V.S. Santosh Kumar, Chairman, Managing Director, Amma Charitable Trust, Kalluvattukal, Kollam. Mr. V.S. Santosh Kumar is a distinguished entrepreneur, philanthropist and community leader whose life and work embody the principles of social responsibility, compassionate leadership and grassroots development. He has earned widespread respect for successfully balancing entrepreneurial excellence with an unwavering commitment to serving society, particularly the underprivileged and economically challenged sections of the community. Mr. V.S. Santosh Kumar. ഡെവലപ്പിംഗ് എ ബിസിനസ്, ആ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഒരു CSR കണ്ടെത്തുക. ആ CSRൽ മാത്രം തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് സീനിയർ സിറ്റിസൻസിനെ, പഠനത്തിന് സഹായം വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരെ, വിഡോസിനെ, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത അമ്മ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ശ്രീ V.S. Santosh Kumar, Chairman of the Amma Charitable Trust. Congratulations, sir. It's our pride and honor to be presenting you with this award. നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് ദുബായ് കേരള 3ാമത് എഡിഷനിൽ താങ്കൾക്ക് ഈ അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം.
കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് സർ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെയും അവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു. ആ ആദരവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള ഗൈഡൻസ് നൽകാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താങ്കളെയും കൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത അവാർഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ അഗൈൻ വളരെ ആക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ UAE. നമുക്ക് അവിടെ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. The founder and CEO of Zenz Adventure Tours and Advanced Packaging and Adhesives, Mr. Feroz Abdullah. Video please. Mr. Feroz Abdullah, founder and CEO of Zenz Adventure Tours and Managing Director, Advanced Packaging and Adhesives, UAE. Mr. Feroz Abdullah is not your typical entrepreneur. With one foot firmly planted in the world of business and the other on the edge of a mountaintop, he embodies the perfect blend of strategy and soul. Having explored 43 countries and counting, Feroz has trekked across the glaciers of Everest Base Camp, scaled the heights of Mount Kilimanjaro, stood at the summit of Blackcomb Mountain in Whistler. Mr. Feroz Abdullah. ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷം കൂടുതലും കൂടിയാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഫിറോസ് അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ റിലീസാവുകയും കൂടി ചെയ്തു. ലർക്ക് എന്ന പേരുള്ള MA നിഷാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ ഒരു മികച്ച കഥാപാത്രം കൂടി ഫിറോസ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഫിറോസുമായിട്ടുള്ള കൂടുതലായിട്ട് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ യാത്രകളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. 43-ലേറെ രാജ്യങ്ങൾ, അത് വെറുതെ സന്ദർശിക്കുകയല്ല, ആ രാജ്യങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി സന്ദർശിക്കുക, അതേ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസത്തിൽ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഫിറോസ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദി അവാർഡ്, ഓൾസോ ഓൺ ദ മൂവി. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. തീർച്ചയായും ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെയും കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിറോസ്, ഇത് കഴിഞ്ഞ് കാണാം, നമുക്ക് കോൺക്ലേവിൽ കാണാം. And now, again, ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല സാധനങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുറകിലും മലയാളിയാണെന്ന് ഓർത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. UAE പല വലിയ ഹോട്ടലുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രസമുള്ള നമുക്ക് സോപ്പുകളും ചെറിയ ഷാംപൂസും ചെറിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. പിഷാരടി ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കുറേ നാളായിട്ട് പുള്ളിയുടെ വീട്ടുകാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് റാഡിസണും മാരിറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സോപ്പ് കമ്പനിയാണെന്നുള്ളത്. കാരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മാൻ ഇസ് വിനോദ് നമ്പ്യാർ. Ladies and gentlemen, the chairman and MD of Wintron Group of Companies. Video please. Mr. Vinod Nambiar, Chairman and Managing Director, Wintron Group of Companies, Dubai. Mr. Vinod Nambiar stands as an inspiring luminary of determination, resilience, and purpose-driven leadership within the Middle Eastern corporate landscape. Mr. Nambiar, leading Wintron Group of Companies, has masterfully orchestrated the evolution of a lean startup into a highly diversified, multidisciplinary conglomerate with an expansive footprint spanning manufacturing, engineering, general trading, technical services, and media and public relations. Mr. Vinod Nambiar. Congratulations, Mr. Vinod Nambiar, on the Global Excellence Award, right here on the stage of the Golden Achievement Awards, Dubai, Kerala, 3rd edition 2026. And of course, ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം മാത്രമാണ്. അതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് Wintron Group of Companies. Been there and I've actually seen their operations as well. Congratulations, Vinoda. Congratulations. And definitely join us after this. After receiving the award, please wait and join us
for the conclave happening after this. It will be a great honor because 20 വർഷത്തിലേറെയായി UAE ഈ ബിസിനസ് ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻപുട്സ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെയും നമുക്ക് കോൺക്ലേവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. And now, congratulations. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് വിനോദ, കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്ത അവാർഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അടുത്ത അവാർഡ് അഗൈൻ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുന്നത് ദ ചെയർമാൻ ആൻഡ് MD ഓഫ് MAC പവർ ഗ്രൂപ്പ് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് മക്സൂദ്. വീഡിയോ പ്ലീസ്. Mr. Mohammed Maqsood, Managing Director, MAK Power Group, Dubai. Mr. Mohammed Maqsood is an emerging and vibrant entrepreneur in the United Arab Emirates, widely respected for his technical expertise, disciplined leadership, and steady business growth achieved through determination and self-reliance. The core activities of MAK Power Group now include equipment trading and rental, trading of construction machinery under his own brand, generator services, servicing of all types of construction equipment, and building materials trading. Mr. Mohammed Maqsood. MAK പവർ ഗ്രൂപ്പ് ദുബായ്. ഞാൻ ദുബായ് എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ ദുബായ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. കാരണം ദുബായിലും ഷാർജയിലും റാസൽ ഖൈമയിലും എന്തിന് ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലും ഖത്തറിലും കുവൈറ്റിലും ഒക്കെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന MAK പവർ ഗ്രൂപ്പ് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ വേദിയിൽ ഓണർ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഓണർ നൽകി നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ് ഈ വേദിയിൽ ഓൺ ഗോൾഡൻ മീഡിയയുടെ ഗ്ലോബൽ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് സർ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് പ്ലീസ് കളക്ട് യുവർ ഓണർ ഫ്രം Dr. Mohammed Saeed Al-Kindi and Shri B.B. Kumar. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് സർ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു കോൺക്ലേവ് ഉണ്ട്, അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താങ്കളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് സർ, താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് ഹിയർ. ആൻഡ് നമ്മുടെ അവാർഡുകൾ വിതരണം ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ മൊത്തം 23 ആൾക്കാർ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് വേദികളിലുള്ള 23 ആൾക്കാരെയാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ആദരിച്ചത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരു വലിയ കൈഡി എന്ന് എല്ലാവരും ചേർന്നു. Thank you Gomumar sir, thank you Dr. Mohammed Saeed Al-Kindi, thanks a lot, thank you. We will relieve you for some time right now and we definitely will call you back on stage. Thank you sir, thank you for sparing the time. നമ്മുടെ അടുത്ത ഡിസ്കഷനിലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Sir, please. Thanks a lot sir, thank you. സാധാരണ UAE-ലോ ഖത്തറിലോ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാറ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത മുഴുവൻ കാണിച്ചു തരുന്ന നമ്മുടെ കേരനിരകൾ ആടുന്ന ആ വീഡിയോയിലോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുപോട്ടെ. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് കേരള. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്കാണ്. സോ വീഡിയോ ഓൺ കേരള പ്ലീസ്. പട്ടണിഞ്ഞവളാണേ പുഴഞ്ഞൊറിവുകളാലേ പച്ചകുത്തിയ ചേലാണേ പട്ടണിഞ്ഞവളാണേ പുഴഞ്ഞൊറിവുകളാലേ പച്ചകുത്തിയ ചേലാണേ പട്ട
ഗഗനത്തിരക്കോളം കതിരണി നിരപ്പാടം എത്തി നോക്കണ നാടാണ്. കച്ച കൊയ്യണമേളം കേൾക്കാനായി ഉത്സവങ്ങളിലോളം ചേർക്കാനായി ഉത്തിറങ്ങുക മാളോരേ. തെയ്യാക്കതിത്ത 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 തെയ്യയ്യയ്യയ്യക തെയ്യാക്കതിത്ത 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 തെയ്യയ്യയ്യയ്യക. ഉറപ്പായും ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൂറിസത്തിലോട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ്. അവിടേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഒരു ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് നൽകി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും കേരള ചേംബർ തന്നെയാണ്. കാരണം ലോകമെമ്പാടും വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ച് നടക്കുന്ന മലയാളിക്ക് വേണ്ടി മലയാളിയുടെ കറക്റ്റ് ഒരു ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അർഹരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്ക് അവാർഡ് നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ് തീർച്ചയായും കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദ കേരള ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ദേ ആർ ദ ജൂറി ബിഹൈൻഡ് ഓൾ ദീസ് അവാർഡ്സ്. Big round of applause for the Confederation of the Kerala Chamber of Commerce and Industry. And അതിൻ്റെ നേതാവിനെ വിളിക്കാൻ തന്നെ പറയാം, കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും അതിനെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ ചെയർമാൻ, Confederation of the Kerala Chamber of Commerce and Industry. Let me welcome Dr. Biju Ramesh onto the stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Dr. Biju Ramesh onto the stage. Can I request you for a few words, sir? Most respected Dr. Muhammad Al-Kindi and Sri Joseph sir and MLA Sri Gopakumar, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലുമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാർക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും, റാങ്ക് കിട്ടും, നമ്മൾ പഠിച്ച എഫേർട്ടിനുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടും. പക്ഷേ ബിസിനസ്സിൽ ആരും അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാറുമില്ല, ഒരു അംഗീകാരം ആയിട്ട് നൽകാറുമില്ല പലപ്പോഴും. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീ ലിയാഖത്ത് അലിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ സമസ്ത മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമായിട്ടാണ് ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡായിട്ട് ശ്രീ ലിയാഖത്ത് അലിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി അതുമായിട്ടൊരു കൈകോർത്തത്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട്, കേരളത്തിലെ ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഉപരി UAE പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ സമ്പാദിച്ച പണമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വികസനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പങ്ക്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ സിനാരിയോ മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, പുതിയ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളെല്ലാം UAE മറ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും മറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടേക്ക് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാണ്. പൈസ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ്. അതിലൊക്കെ ഉപരി അടുത്ത പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, പണ്ട് ഈ പൈസ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ 100 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 30 കോടി രൂപയോളം അതിൻ്റെ ലേബറായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പറ്റുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ട് ഇവിടെയുള്ള നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജോലി ചേരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജോലി ചെയ്ത് ഈ പൈസ മൊത്തം എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഈ പൈസ നേരെ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വരുന്ന ലേബറിൽ വരുന്ന വികസനം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോവുകയാണ്. ഏകദേശം 30-35 ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ദുബായിലും മറ്റ് അറബ് കൺട്രീസിലുമൊക്കെ, ഖത്തറിലുമൊക്കെ, ഞങ്ങൾ ബഹറിലുമൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ശ്രീ ലിയാഖത്ത് അലിയോടൊപ്പം പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് മലയാളികൾക്ക് അവർക്ക് ആദരവ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഉപരി ഇത് 3ാമത്തെ എഡിഷനാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടക്കുന്നത്.
സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ നിങ്ങളുടേതായ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചതിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകിയത്. അതിലൊക്കെ ഉപരി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, വിദേശത്തുള്ളവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, എപ്പോഴും ഒരു ചുവട് നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ അവിടെ വളരെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വളരുമ്പോൾ ഒരു ചുവട് കാല് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കൂടി ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യ ഒഴിച്ച് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായി വരുന്നുണ്ട്. യുദ്ധമായിട്ടും മറ്റ് പല ഭാവങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയും കുറച്ചാൾ മുമ്പ് ചെറിയ യുദ്ധത്തെ ഫേസ് ചെയ്തെങ്കിലും അത് നമ്മൾ തരണം ചെയ്തു പോയി. അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസനം വരാൻ പോകുന്നൊരു സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ കേരളമാണെന്ന് പറയും. ഇന്ത്യയെ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു കയറാൻ പോകുന്നൊരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഞാൻ പണ്ട് ബഹ്റിനിലും ഖത്തറിലും ഒക്കെ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച്. അന്ന് സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റം ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അന്ന് ശ്രീ KC ജോസഫ് സാറ് കളിയാക്കി പറയുകയും ചെയ്തു, അത് ബിജു രമേശിൻ്റെ സ്വപ്നമാണ്, ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ സ്വപ്നം ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ സമയമെടുത്തു എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ്. കാര്യം അന്ന് സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസത്തിനകം തരുമെന്നാണ് അന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനിസ്റ്റർ EP ജയരാജ് അടക്കം അതിനുശേഷം വന്ന രാജീവ് അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് പാളിച്ചുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ആ സിംഗിൾ വിൻഡോയ്ക്ക് കൂടെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരുപാട് വിൻഡോസ് കാണുന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ശ്രമം വിഫലമായി പോയി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ CM-നോട് ആ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചു. 90 ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്റ്റോ അല്ലെ വയർ ഹൗസോ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ 30 ദിവസം കൊണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ് സാക്ഷനാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള നടപടി ചെയ്തിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. കാര്യം നമ്മൾ ഏകദേശം 10-21 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാം കൂടെ സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷനിൽ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു കുതിപ്പിൻ്റെ ഉയരങ്ങൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഏറ്റവും നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് എന്താണ് വികസനം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കായിരിക്കും. നമ്മുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് തന്നെയാണ്. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വന്നു. കൊച്ചി ഇപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കാം എല്ലായിടത്തും പോർട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. കൊച്ചി പോർട്ടുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും കൊല്ലത്ത് പോർട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒന്നാമത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അജണ്ടയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എല്ലാ പോർട്ടുകളും വികസിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ പോർട്ടുകൾ കേരളത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുക. അതിനോടൊപ്പം വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ പോർട്ടാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് മദർ പോർട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. വിദേശത്തുള്ള പലർക്കും ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കറിയാം. നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ തന്നെ ഏകദേശം 1000-ലേറെ ഷിപ്പുകൾ വന്നുപോയി. അടുത്ത 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പോർട്ടിൻ്റെ 1/3 ആയിട്ടുള്ളത് 2/3 കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വേൾഡിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന പോർട്ടായിട്ട് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് മാറുകയാണ്. ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. അതുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. മറ്റ് സമസ്ത മേഖലകളിലും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം വലിയൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുതിപ്പിലേക്കാണ് പോരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേക്കാളും ലാൻഡ് ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരമാണ്. അത് നോക്കിക്കണ്ട് നല്ല ഇതുമായി കണക്റ്റഡായിട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഒരു 5 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാതെ ഒരു 2 ഇരട്ടി 3 ഇരട്ടിക്ക് മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ. അത്രമാത്രം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസഫ് അലി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് എടുക്കാം. അദ്ദേഹം ലോകത്ത് ആദ്യം UAE കംപ്ലീറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം കൈയടക്കി അവിടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ പല സെക്ടറുകളിലുമാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇത്രയും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ലുലു ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യം കൊച്ചി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൊച്ചിയാണ് ഹയസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രമാണ്. സമസ്ത മേഖലയിലും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എപ്പോഴും കേരളത്തിലേക്ക് നോക്കുക. നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റാണ്. വളരെ എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് ചെന്ന് കണ്ട് എന്ത് കാര്യവും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ.
കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യമായിട്ട് ചെന്ന് നോക്കിയേ, അവിടെ ചെന്നാൽ ചിരിച്ച മുഖത്തോടുകൂടി ആ പ്രശ്നം കേട്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം കാണും. അതാണ് ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു നേതാവ് വരാൻ. നമ്മളാണ് നേതാവിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നേതാവ് എപ്പോഴും ജനങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കണം, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരിക്കണം എന്ന് പണ്ട് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി കാണുന്നത് ശ്രീ വി.ഡി. സതീശൻ മിനിസ്റ്ററിലൂടെയാണ്. എല്ലാ മന്ത്രിമാരും കഴിവുള്ളത്, CP ജോൺ അടക്കം ഇന്നിവിടെ സംസാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം കഴിവുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സാണ്. ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമസ്ത മേഖലയിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇൻക്ലൂഡിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷത്തെക്കാളും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം കേരളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കേരള ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിൻ്റെ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ തോമസ് ഇവിടെയുണ്ട്. തോമസിൻ്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെയർമാനാണ്. വൈസ് ചെയർമാൻ ഷിബു പ്രഭാകരൻ ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആരുമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും കേരള ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നുകൂടി അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Dr. Mohammad Said Al-Kindi, may I request you back onto the stage, please, to present a memento, a token of honor and respect to the conferation of the Kerala Chamber of Commerce and Industry and its chairman, Dr. Biju Ramesh, on behalf of Global Media and of course behalf of Golden Achievement Awards. Thank you, thanks a lot for the wholehearted support and guidance that the Chamber is providing us. And of course, this is an honor from the heart, Dr. Biju Ramesh. When Dr. Kindi is here on stage, I would like to say something as well. Dr. Biju Ramesh just invited all of you from all across the world who have come here to actually invest in Kerala and how the Confederation of the Kerala Chamber of Commerce can make it easy for you. We have, again, when Dr. Kindi is here, we would also suggest the same thing about the UAE as well, because he was an envoy to the UN and the UN has only said that there are 197 countries in the world. But for Dubai, but for UAE, we have more than 200 countries, 200 nationalities living there peacefully and running businesses there successfully. Ladies and gentlemen, a quick glimpse into UAE on the video. خلونا نغني غنية الأمل، خلونا نغني غنية الفرح، একটা প্রেমের গান করি ويالا يالا يالا كلنا الإمارات كلنا الإمارات كلنا الإمارات كلنا الإمارات ഇവിടെ യോതുന്നു സ്വാഗതം മറുനാട്ടിലും എൻ വീട് പോ Definitely, when time permits, please YouTube this. You have the whole video there and you can see all the nationalities in there as well. Once again, let me welcome the chairman and the judging panel, chairman of the judging panel from the Confederation of the Kerala Chamber of Commerce, Advocate Shibu Prabhakaran, onto the stage. Please put your hands together and welcome Advocate Shibu Prabhakaran onto the stage. He is the grand jury member and the grand jury chairman. Sir, thank you for the guidance. Thank you for all the awards. And of course, a few words from you. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാത്തന്നൂർ MLA ശ്രീ ബിജു രമേശ്, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, ബിസിനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും
വിജയിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ബിസിനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും വിജയിച്ച ഒരു വലിയ ബിസിനസ്മാനോട് അവാർഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പത്രക്കാർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഈ വിജയത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ വിജയത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് മറുപടി പറയാം, എൻ്റെ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസാണ് എന്നെ വിജയിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്? അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത്? എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയത് എൻ്റെ റോങ് ഡിസിഷൻസിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇഗ്നറൻസ് ആണ് എല്ലാ റോങ് ഡിസിഷൻസിൻ്റെയും കാരണം. അതിന് അദ്ദേഹം ചെറിയ 2 സ്റ്റോറി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വയസ്സായ പിതാവും 20 വയസ്സുള്ള മകനും കൂടി ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ വന്നു. ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ 20 വയസ്സായ മകൻ അച്ഛനോട് പറയുന്നു, അച്ഛാ മരം, ജനലിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുക, അച്ഛാ മരം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛാ മേഘം, വലിയ സൗണ്ടിലാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛാ മഴ. അപ്പം ഈ അടുത്തിരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഇത് അരോചകമായിട്ട് തോന്നി. അവർ പറഞ്ഞ്, നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു അലങ്കാരം പോലെ ഈ മകനെ കൊണ്ട് നടക്കാതെ ഈ ആളെ ചികിത്സിച്ചുകൂടെ? അപ്പം അച്ഛൻ പറയുക, ഇവൻ ദീർഘനാളായിട്ട് ചികിത്സയിലായിരുന്നു, കാഴ്ചയില്ലാതെ. ഇന്നലെയാണ് അവന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയത്. ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കഥയും കൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ ഒരു ബസ് ഡ്രൈവറാണ്. യൂറോപ്പിൽ ഈ ബസ് ഡ്രൈവർമാർ തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റും കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടക്ടർ ജോലി അവർ ചെയ്യും. യൂറോപ്പിലൊന്നും നമ്മളിവിടുത്തെ പൊങ്കാല തിരക്ക് കണക്കുള്ള വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല ബസ്സിൽ. ആകെ 10-15 പേരെ ബസ്സിൽ കയറാൻ കാണും. ഇവർ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ബസ്സും ഡ്രൈവ് ചെയ്യും. അപ്പം ചെറിയൊരു ക്യൂ ആണ്. ആ ക്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കും. ഈ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു തടിയനായ ഒരു ജിംനാസ്റ്റിക് മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട്, എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് ബാക്കിൽ പോയിരിക്കുക. അപ്പം ഇയാളുടെ തടിയും സ്ട്രോങ് ബോഡിയും കണ്ടപ്പം ഡ്രൈവർക്കൊന്നും പറയാൻ തോന്നിയില്ല. ഇങ്ങനെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇദ്ദേഹം വന്ന് ബാക്കി, എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് ബാക്കിൽ പോയെങ്കിരിക്കും. അവസാനമായപ്പം ഈ ഡ്രൈവറിനൊരു അഭിമാനത്തിനൊരു കോട്ടം തോന്നി. അദ്ദേഹം ഇത് നേരിടണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇദ്ദേഹം ജിമ്മിൽ പോയി ഫിറ്റ്നസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഒരു ഫിറ്റ്നസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും വന്ന് പറയുന്നു, എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ടാന്നും പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം ബാക്കിൽ പോയെങ്കിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇയാൾ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിൽ ചെന്ന് ഈ ആളോട് പറഞ്ഞ്, കുറച്ച് നാളായിട്ട് തുടരുന്ന പരിപാടിയാണ്, ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം, ഇനി ഇത് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ജിംനാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആള് ഈ ഡ്രൈവറെ നോക്കി ഭയങ്കര ഒരു ചിരി അങ്ങ് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പാസ് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പം ഈ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഗ്നറൻസ് ആണ് എല്ലാ റോങ് ആക്ടിൻ്റെയും കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേരള ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ അവാർഡീസിനെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളൊരു റൈറ്റ് ഡിസിഷനിലാണ് ഈ അവാർഡീസിനെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വി ഹോപ്പ് യു ഓൾ പീപ്പിൾ വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്. കേരള ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സും ഈ ഗ്ലോബൽ മീഡിയയും ഞങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഈ ബിസിനസ്സിനെയും ബിസിനസ്സുകാരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും കൂടാതെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്ലോബൽ മീഡിയയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഗൾഫിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിശയിച്ചു പോകും. വളരെ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരും വളരെ വലിയ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളവരും എല്ലാം അവിടെ വന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പല ഫങ്ഷൻസ് ഇവർ നടത്താറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ മലയാളികളെ ഗൾഫിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ. അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ ലിയാഖത്ത് അലി, അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വലിയ മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. അങ്ങനെ മറ്റേ സാധാരണ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ വരട്ടെ
എന്നേ ശിവചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളൂ. ശിവചേട്ടൻ അങ്ങനെ ആദരവ് വാങ്ങാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരുപാട് ഡിലിജൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ചാണ് ഓരോ അവാർഡുകളും തീരുമാനിച്ചത്, നിർണയിച്ചത്, അവർക്ക് നൽകേണ്ടതായിരുന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞതും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം, ആ സ്നേഹോപഹാരം ഡോക്ടർ കിന്തിയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you for the guidance, thank you for the support. Thanks a lot, Dr. Shiju Prabhakar. നമ്മൾ നമ്മുടെ സെഗ്മെന്റ് 4 ടോക്കിലോട്ട് കടക്കാൻ പോവാണ്, ദ കോൺക്ലേവ് ദാറ്റ് വി പ്രോമിസ്ഡ്. ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ കോൺക്ലേവ് വേർ വി ആക്ച്വലി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പെർട്ടീസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കേരളത്തിനും ഒപ്പം ഇവിടെയുള്ള പല മേഖലകൾക്കും എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതും ഒപ്പം എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാത്തന്നൂർ MLA ശ്രീ BB ഗോപകുമാറിനെ ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. ഒപ്പം ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ ചെയർമാനെയും കൂടി ഈ വേദിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. ആൻഡ് along with them the first 8 recipients of the award, may I request Mr. P.A. Zubair Ibrahim, the Group Executive Director of Pace Group UAE, onto the stage. Sir, please take the seats here. Sir, please. And along with Mr. P.A. Zubair Ibrahim, the MD of Goodwill Group of Companies, Mr. V.K. Avirachan, may I request your presence on stage, sir. And Dr. P.K. Sukumaran of the MGM Model School. അദ്ദേഹത്തിന് വേദിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിന് വരികയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് മിസ്റ്റർ KP Sanalkumar, please may I request your presence on stage, Silver Line Fitness System. And Mr. Sojan Matthew of the Carpe Diem Group. Mr. Sojan Matthew, may I request your presence on stage. And now Dr. Krishna Prasad KS, MD of Aster Marine Cargo LLC. May I request your presence on stage, sir? And Parvati Achut, I think she had to, actually her flight was today, so she had to leave early. And Mr. Rajesh George, may I request your presence on stage, of SF Engineering Solutions LLC Abu Dhabi. Yes. And Miss Anupama Ashok Menon, the Lawyer Point Consultancies. May I request your presence on the stage, madam? Along with them, Dr. Mohammad Shafi Abdullah of Telephony, of TCT Enterprise, the founder and chairman, Dr. Mohammad Shafi Abdullah. Mr. Siju Paulos Chulikaran, V4U Care Limited Holistic Healthcare Solutions. Mr. Siju Paulos Chulikaran. That's a representative from the UK. Mr. Mithun of Mithun's Money Market, I think he's just outside and he's going to come up in a very short while. We can have Mithun in the next group if you want to. And Mr. Shibli Rahman, may I request your presence on stage? Yes. So we'll start the conclave with all of them here on stage. ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാത്തന്നൂർ MLA എടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം. സർ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്, ബിസിനസ്മെൻ, ലോയേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തിന്, കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ UAE-യിലും മറ്റ് GCC-യിലും ഒക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ലണ്ടനിലും UK-യിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ചാത്തന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലത്തെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താണ് താങ്കൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായും ഒരു പുതിയ വേവ് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് താങ്കളുടെ ഇലക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ. എങ്ങനെയാണ് സാർ ഇവരോട് പറയാനുള്ളത് ചാത്തന്നൂരിലെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച്, കേരളത്തിലെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച്? ചാത്തന്നൂരിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന മുമ്പ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് തീർച്ചയായും സർ ഏറ്റവും ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിന് അനിവാര്യമാണ്.
കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലും പറഞ്ഞതും കേരളത്തിൽ നിലവിൽ 6.25 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കടബാധ്യതയുണ്ട്. അത് കിഫ്ബിയുടെ കടബാധ്യതയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ഏതാണ്ട് 7 ലക്ഷം കോടി രൂപയാകും കേരളത്തിൻ്റെ കടബാധ്യത എന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ കൂടി ചുമതല വഹിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തായാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടായാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം സംരംഭമായാലും കടബാധ്യതയിലാകുമ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അവിടെയാണ് ശ്രീ ബിജു രമേശ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുണ്ടായി, ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് കേരളം പോകുന്നുവെന്ന്. മുൻ ഗവൺമെൻറ് കാലഘട്ടത്തിലും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കോൺക്ലേവുകൾ, ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ വിദേശ നിക്ഷേപത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംരംഭകരെയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ, കോൺക്ലേവുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം, ഈ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിദേശികളുണ്ട്, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ അവിടെ തൊഴിലെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ നടത്തി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പണം അയക്കുന്നു. ആ പണമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പോയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വികസന മേഖലകളിലുണ്ടാകുന്ന പല സംരംഭങ്ങളും, ഞാൻ കയറിൻ്റെയും കശുവണ്ടിയുടെയും കൈത്തറിയുടെയും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നയാളാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും അധികം വരുമാനമുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടബാധ്യത ഇന്നതാണ്. ഈ ഇരിക്കുന്നവരെ പോലുള്ളവരുടെ വലിയ സംഭാവനകളാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു 30 ദിവസത്തിനകം കേരളത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അതടക്കം ഇത്രയും അധികം കടബാധ്യത നിൽക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ ഒരു രീതിയിലേക്ക്, പുതിയൊരു ദിശാബോധം നൽകിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം മാറണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുള്ളത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് തന്നെയാണ്. അവിടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ധനകാര്യ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞൊരു വാചകം കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നികുതി വരുമാനത്തിൻ്റെ 5% ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച് പോയപ്പോൾ. അതേ മോഡലിൽ കേരളത്തിൽ സ്വകാര്യ സംരംഭകരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് മാറ്റം വരുത്തുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. ആ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ ശരിയാണ്, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായി ഇന്ന് ആദരിക്കപ്പെട്ടവർ തീർച്ചയായും അവരവരുടെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവരധികം പേരും വിദേശത്താണ് കൂടുതൽ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ കഴിവുകളെയും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഈ സംസ്ഥാനം എത്രമാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്, വ്യവസായ രംഗത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് 4ാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി എങ്ങനെ മാറി? സാധാരണ ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുണ്ട്, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയും ഒരേപോലെ പോകില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലായി. ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധം അടക്കം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സമ്പന്ന രാഷ്ട്രം പോലും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയിൽ GDPയുടെ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ പിന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഈ രാജ്യം GDP അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം കൈവരിച്ചൊരു നേട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ ഇതേപോലുള്ള വിദേശ സംരംഭകർ അവരുടെ കഴിവ്
സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ശ്രീ പി ജി രമേശ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, അവർ വിദേശത്ത് വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പോലെ അതിൽ നിന്ന് അവർ നേടിയെടുക്കുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിന് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനം, ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാവണം. അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു കോൺക്ലേവ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, നല്ലൊരു ചർച്ച ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ആ ചർച്ച ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിനും സുസ്ഥിരമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ നല്ല ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാർത്താ താങ്ക് യു സർ.